हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय पढ़ा सरी। आज पढ़ा द्वितीय अध्याय खाद्यर श्रेणी विभाग। खाद्य को केमिति श्रेणी श्रेणी रे भाग करा जायछि ताहा आज आम पढ़ा। आम दैनंदिन जीवन में कौन कौन खाऊँ ताहा आम पूर्व पाठर पढ़ी सारी। जमीती कि चीनी, अंडा, माछ, मांस, छेना, क्षीर, चूड़ा, मुढ़ी, पिजुली इत्यादि। आज तुम पढ़ अलग अलग केमिति श्रेणी ताहाकू भाग कराई आज आम पढ़ा। देखिए कौन अच्छी देख ए कौन लिखाई। प्रत्येक खाद्य पदार्थ रे केतेक रासायनिक पदार्थ थाए ताहाकू कौन कहती पोषक व न्यूट्रिएंट बोलिकर आम कही था। जमीती कि पोषक व न्यूट्रिएंट को अलग अलग भाग कराई। श्वेत सार, पुष्टि सार, स्नेह सार, विटामिन व जीवसार और खनिज लवण ता विषय आम भलरे पढ़ा। देख आ कौन दिखाई ये सब खाद्य गुड़िक चित्र दि जाइए। देख खाद्यर श्रेणी भाग। श्वेत सार जातीय खाद्यर चिन्हट प्रणाली। गोटे काच ग्लास रे एक चामच अटा नहीं से 3-4 चामच पानी मिसाई भल भाव गोलाई दियो। से पानी या अटारे 2-3 बुंदा सांगे सांगे प्रस्तुत होइथिबा आयोडीन द्रवण मिसाओ। यहाकू चामच साहाय्य भल भाव गांठी दियो। जदि द्रवणर रंग रे किसी परिवर्तन है कि लक्ष्य कर। जदि से द्रवणर रंग गाढ़ नील रंग हो ताहले जानी परिबा जे से खाद्य रे कौन अच्छी श्वेत सार अच्छी बोली आमे जानी परिबा। एमिति परीक्षा करिकी आमे जानी परिबा जे श्वेत सार क्यों क्यों खाद्य रे अच्छी बोली। ठीक अच्छी बुझीगला। देखिए जमती गोटे सीझा आलू को नहीं परीक्षा करिवो ताहार रंग गाढ़ नील रंग हो। एथिरु आमे जानी पारला जे श्वेत सार सीझा आलू रे अच्छी बोली। जदि सोरिष तेल को नहीं जदि आम परीक्षा करिबा ताहले गाढ़ नील रंग हैला नहीं बा कोनोसी परिवर्तन हेबो नहीं। आउ आमे निजे निजे मध्य भात, गुड़ ये सब को नहीं परीक्षा करिबा ताहले रंग परिवर्तन हेबो। आउ जदि डाली और अन्य को नहीं जदि आमे करिबा ताहले परिवर्तन हेबो नहीं। एबे देखिबा पुष्टि सार जातीय खाद्यर चिन्हट प्रणाली। क्यों परीक्षा आम जानी परिबा पुष्टि सार क्यों क्यों खाद्य रे उपस्थित अच्छी बोली। गोटे स्वच्छ प्लास्टिक बोतल नियो से अल्प गुंड डाली पुराओ। ड्रपर साहाय्य 8-10 बुंदा पानी मिसाओ। यापर से 2 बुंदा तृतीय द्रवण और 8-10 बुंदा क्षार सोडा द्रवण मिसाओ। ताकू ठिपी भल भावरे लगाई याकू भल भावरे हलाओ जेपरिक द्रवण गुड़िक भल भावरे मिसी जीवो। आउ किसी समय स्थिर रखिदेव। तापर कौन अच्छी तापर किसी समय देखिबो ताहार की परिवर्तन घटिला। जदि सेतिरे बैगणी रंग रे परिणत हो गला ताहले आमे जानिबा जे से खाद्यर पुष्टि सार उपस्थित अछि बोली। आमे एमती परीक्षा करी करी जानि परिबा। जेमिति कि अंडा लाल रे रहिथिबो पुष्टि सार। जेमती डाली गुंड, अंडा, सोयाबीन ये सब को जदि नहीं कि आमे पुष्टि सार ये परीक्षा करिबा ताहले यार रंग बैगणी रंग हो जिवो। भात रे कोनोसी परिवर्तन हेबा नहीं काहेकि हम पूर्व परीक्षा रे देखिथिले भात रे कोन श्वेत सार उपस्थित रही अछि। यदि तले देखो लिखा है डाली, अंडार लाल, क्षीर, माछ, मांस, सोयाबीन, छतु ए सब रे पुष्टि सार अछि। सेति पय यार रंग बदलुछि। सेमिति आम स्नेह सार जातीय खाद्य को चिन्हट किपरि करिबा से भी गोटे परीक्षा करने को पड़ो। ये दिखाई केतक धला खंड कागज नियो, अटा, सीझा आलू, चीनाबादाम गुंड एमती अनेक द्रवण नब और से गोटे धला कागज रे घसी गुंड पदार्थ को ऊपर झाड़ी दे कागज को खरारे किसी समय सुखाई देव। लक्ष्य करिबो जे कागजटी तेलिया हो जाउछि कि नहीं। जो कागजटी तेलिया हो जाउछि सेथिरे घसा जाइतिबा पदार्थर तेल रहिछि।
ଯେଉଁ କାଗଜ ତେଲିଆ ହୋଇଯାଉନାହିଁ ସେଥିରେ ଘଷା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ତେଲ ନାହିଁ ବା କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଯଦି ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ଅଧିକ ଥିବ ବା ଘଷା ଯାଇଥିବା ସେ ତେଲ ସେ କାଗଜରେ ଆସିଯିବ, ସେଥିରେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ସ୍ନେହସାର ଭରି ହୋଇକି ରହିଛି। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି, ରାଶି, ଅତସୀ, କୁସୁମ, ମାଛ, ମାଂସର ଚର୍ବି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲହୁଣୀ ସ୍ନେହସାରରେ ଭରି ହୋଇକି ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦଜ ସ୍ନେହସାର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀଜ ସ୍ନେହସାର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଖାଲି ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦେଖ ପୋଷକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତିକି ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାର ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାଉ? ଚାଉଳ, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଆଲୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ପାଇଥାଉ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ବଳକା ଶ୍ୱେତସାର ଚର୍ବିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଜମି ରହିଥାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ହେଲା ପୁଷ୍ଟିସାର। ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁଠି ଥାଏ? ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍, ଛତୁ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହା, ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୋଷ ବଦଳରେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆପେ ଆପେ ସେଇଟା ଭରିଯିବ। ଆଉ ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର ତେଲ, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହିଥାଏ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଓ ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ରଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଶ୍ୱେତସାର ଠାରୁ ସ୍ନେହସାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟକୁ ଅଧିକା ପ୍ରିଫର କରିଥାଉ। ଦେଖ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ରୋଗର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବରେ ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମାରାସ୍ମସ୍ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ରୋଗ ହେଉଥିବାକୁ କ୍ୱାସିୟକର ରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା, ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଶରୀରର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯିବା, କେଶ କହରା ହେବା ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ସେହିପରି କ୍ୱାସିୟକର ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀର ଗୋଡ଼, ହାତ ଓ ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବ, ଏହା ଦେଖିବ, ଓ ମୁଣ୍ଡ କେଶ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ। ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଆଖି, ଦାନ୍ତ, ଅସ୍ଥିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି କୌଣସି ଯଦି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବା କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ? ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଗାଜର, କ୍ଷୀର, ମାଛ ତେଲରୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଯଦି ଅଭାବ ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହେବ ଓ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋପ ପାଇଯିବ ଓ କାଠ ବ୍ରଣ ବାହାରେ। ଭିଟାମିନ୍ ବି। ଭିଟାମିନ୍ ବି କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଅକାଣ୍ଡିଆ ବା ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ
ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା, ବାସି ତୋରାଣି, କାଞ୍ଜି, ଶାଗ, ଛେଲି କଲିଜା ଓ କ୍ଷୀରରୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ବେରି ବେରି ରୋଗ ହୁଏ। ପାଟିରେ କଲା ଘା ଓ ତୁଣ୍ଡ ଘା ହେଇଥାଏ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯିବ, ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଲାଗିବ, ତଳି ପାଦରେ ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଭିଟାମିନ୍ ସି କମଲା, ଲେମ୍ବୁ, ପିଜୁଳି, ଟମାଟୋ, ଅଁଳା ଓ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ତଟକା ପନିପରିବାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼େ। ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥିବ, ସେମିତି ଘା ତାଜା ତାଜା ରହିଥିବ, ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଛୋଟ ମାଛ, ଛେଲି କଲଜା, ଅଣ୍ଡା, କଡ଼ ମାଛର ତେଲ, କ୍ଷୀର ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ଓ ଏହାର ଅଭାବରେ ରିକେଟ୍ସ, ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ହାତ ଗୋଡ଼ ସରୁ ସରୁ ହୋଇଯାଏ, ଅସ୍ଥି ଟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଚାରିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବ। ଏ ଫର୍ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହେବ। ବିରେ ବେରି ବେରି ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ସିରେ ସ୍କର୍ଭି ଓ ଡିରେ ରିକେଟ୍ସ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ରାଶି ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ, ଫଳ ଏସବୁରୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ନେହସାର ଶୋଷଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ। ଓ ଭିଟାମିନ୍ କେ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଗଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଶାଗ, କଞ୍ଚା ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ତମେ କହିପାରିବ? ଯଦି ତନ୍ତୁ ଶରୀରର କ'ଣ ଦେଇଛି ଉପରେ ଦେଖିବା। ଏକ ପୋଷକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀର ମଳ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପେଟରୁ ମଳ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ନଗଲେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ କି ତା'ମାନେ ଆମକୁ ତନ୍ତୁ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ଦରକାର ଅଟେ। କାହିଁକି? ଯଦି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପେଟ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେବ ନାହିଁ। ତା'ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ତନ୍ତୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କଥା। ଦେଖ, ଚୋପା ଲଗା କଞ୍ଚା ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ଚୋପା ଲଗା କଞ୍ଚା ପନିପରିବା, ଯଥେଷ୍ଟ ଟମାଟୋ, ମୂଳା, ଗାଜର, ବିଟ୍, କାକୁଡ଼ି, ଚକି ପେଶା ଅଟା ଏସବୁରେ କ'ଣ ଥାଏ? ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ପେଟ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆମର ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ପାଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆମର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବୟସ୍କ, ଲିଙ୍ଗ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ, 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରେ ତାଲିକା କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶସ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ଚାଉଳ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଟା 320 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା କଥା। ସେଇଟା ହଉ, ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଉଛି ସେ ବି, ଆଉ ଯିଏ ନିରାମିଷ ଖାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା କଥା। ଡାଲି ପ୍ରତିଦିନ 70 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଉଛି ତାକୁ 60 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଶାଗ, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବା କଥା। ପନିପରିବା ବି 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା
कथा। फल 50 ग्राम प्रत्येक दिन खाइबा कथा। क्षीर 300 मिलीलीटर जी आमिष खाऊँ से 200 मिलीलीटर पर्यंत पीवा कथा। तेल 35 ग्राम। माछ मांस अंडा जी आमिष खाऊ से प्रत्येक दिन 50 ग्राम लेखाएं खाइबा कथा। विभिन्न मीठा गुड़ 50 ग्राम खाइबा आवश्यक होता है आम शरीर में। निरामिष भोजन करते दैनिक चीना बादाम खाइबा उचित। तुम मैंने काजू पेस्ता बादाम जदि खाइबा पाइब ताहले खाइबा पाई निश्चय चेष्टा करियो। खाद्य खाइबा संगे संगे प्रत्येक दिन 8 ରୁ 10 ग्लास पानी पीवा आवश्यक बा 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा आवश्यक पड़ी थाए। अध्याय एतिकी थिला। आउ गोटे वीडियो रे क्वेश्चन आंसर देखि नबा। धन्यवाद।